اچھائی اور بھلائی اور ملک کی بہتری کے لیے اس کا وجود میں رہنا، اس کا سیاست میں رہنا، اس کا ملک میں اپنا پارٹی کی مہم کو چلاتے رہنا ہی پاکستان کی بہتری ہے۔ میں تمام بھائیوں کا، تمام مہمانوں کا، تمام دوستوں کا تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ نے وہ مصروفیت کی وجہ سے وقت نکالا، اور دوسرا محترمہ بہن جبار صاحبہ کا جو بیماری کی حالت میں بھی ہماری شامل آپ نے۔ میں گزارش کروں گا آج کی تقریب کی مہمان خصوصی محترمہ نیل جبار صاحبہ سے، اور ان کی میں جدوجہد کو ضرور سلام کروں گا جب انہوں نے ضلعی ناظم کا الیکشن لڑا تھا فرعونی سیاست کے خلاف، اور انہوں نے بڑی محنت سے اس گاؤں اور ہر گھر کی دہلیز تک وہ پیدل چل کے گئی تھی، اور میں اس دن ان کا ایجنٹ تھا۔ مجھے فتیانہ گروپ کے ایک بندے نے مذاق کیا، فاروق صاحب آپ کدھر؟ میں نے کہا میں تو صرف 100 ووٹ لینے آیا ہوں۔ اس نے مجھے مذاق کیا، انہوں نے کہا فاروق صاحب 20-25 ووٹ ہوں گے آپ سے، لیکن مجھے اس سے فخر تھا کہ 100 سے زائد ہم ووٹ لے کر ہم نکلے تھے، شروع ہو کے نکلے تھے۔ ایک بات وقار شکست تھی جو ہمیں ملی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں انہیں تو گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور خطاب کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد، پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد۔ کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ جناب ظہور الحق صاحب جنہوں نے ہمیں یہاں پر کمالیہ میں آنے کی دعوت دی، جناب نسیم صاحب ہمارے این اے کے ٹکٹ ہولڈر، ظہور الحق صاحب ہمارے یہاں کے جی پی کے ٹکٹ ہولڈر، اور تمام کارکنان اور عہدیداران پاکستان پیپلز پارٹی، میرے لیے یہ آج بڑی خوشی کی بات ہے۔ فاروق سماق صاحب نے بات کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، چونکہ میرا پچھلے عرصے میں کچھ شاید یہاں پر نہیں آنا ہوا یا کم آنا ہوا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنی بڑی خوشی تھی ہمارے لیے یوسف رضا گیلانی صاحب کی کامیابی، کہ اس خوشی میں نہ صرف یہ کہ کل ہم نے ٹوبا ٹیکسنگ کے اندر یہ خوشی منائی، بلکہ جب مجھے ظہور بھائی نے یہ کہا ہمیں کہ آپ کمالیہ آئیں اور ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ہے اس خوشی کو ہم سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نہیں رک سکے، کیونکہ یہ خوشی ہم اپنے جیالوں، اپنے لوگوں، اپنے عہدیداروں کے ساتھ۔ محترمہ نیلم جبار چودھری زندہ باد، محترمہ نیلم جبار چودھری زندہ باد۔ اور ساتھ ہی ساتھ خوشی اس بات کی بھی ہوئی، فاروق سماق صاحب آپ جیسے لوگ، ظہور الحق صاحب آپ جیسے لوگ، نسیم صاحب اور تمام میرے بھائی جو یہاں پر بیٹھے ہیں کمالیہ سے جو تعلق رکھتے ہیں، آپ یقین کریں کہ آپ لوگ پارٹی کی بیک بون ہیں۔ یہاں پر ٹوبا ٹیکسنگ کے اندر آپ لوگ پارٹی کے لیے وہ نایاب ہیرا ہے جو شاید ہمیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل سکتے، نہ ہی ایسے لوگ کمٹمنٹ والے اور مخلص پارٹی کے ساتھ کسی اور پارٹی میں ملتے ہیں۔ اور میں بتاؤں میرا 2002 کا الیکشن تھا جب فاروق سماق صاحب نے تو 2005 کی بات کی، مجھے یاد ہے 2002 کا الیکشن تھا جب میرے آپ سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں جبار کے ساتھ شاید آپ کے گھر پر بھی پہلی دفعہ، بالکل، تو اس وقت ہمارا ایک بڑا انٹریکشن، ایک بڑا اچھا رہا آپ کے ساتھ بھی اس وقت، اور اس وقت سے لے کر اب تک بڑی اچھی یادیں اور بڑا اچھا اپنے لوگوں کے ساتھ ایک انٹریکشن ہمارا رہا۔ باقی حالات جس طرح کے بھی رہے، پارٹیوں کے حالات جس طرح کے رہے، جو بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آتی رہی، وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن اب میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران، کارکنان، یہ جو اب آج ہمیں خوشی ملی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، یہ ہمارے لیے بہت خوشی کا مقام اس لیے بھی ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان بڑے عرصے سے، ان کو شاید 2018 کے الیکشن میں بھی وہ خوشی نہیں مل سکی جو ہم اس وقت بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمیں ملے گی، لیکن خیر اللہ کی طرف سے جو بھی ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے اور وہ بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ اب جس طرح سے آصف علی زرداری صاحب نے اس وقت جب تمام پی ڈی ایم کے اندر جماعتیں، اسپیشلی نون لیگ، یہ کہہ رہی تھی کہ ہم ریزائن کر دیں گے اسمبلیوں سے، یا ہم کوئی ان کا اس وقت سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینے کا بھی کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، تو اس وقت صرف آصف علی زرداری صاحب تھے، اور ہمیں فخر ہے اس بات کے اوپر کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے، ہماری جو قیادت ہے، وہ اتنی ذہانت اور اتنی سیاسی بصیرت رکھتی ہے کہ وہ نہ صرف وہ جو فیصلے کرتی ہے، اور تمام لوگ، تمام پارٹیاں ان کو نہ صرف مانتی ہیں بلکہ ان کے فیصلے بعد میں کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد اپنے آپ کو منواتے ہیں، اور یہی
तो जब जरदारी साहब ने फैसला किया और पीडीएम जमातों के साथ मिलकर जब सबने ये सोचा कि ठीक है हमें सेनेट का इलेक्शन में जाना चाहिए, और आप देखें कि किस तरह से गिलानी साहब को खड़ा किया गया और इलेक्शन के एक दिन पहले तक कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या होने जा रहा है। बहुत कुछ प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त तक जो अपने लोगों को, अपने अरकान असेंबली को मिलने को तैयार नहीं थे, वो उनके लिए वहां पर 24 घंटे हाजिर होकर वो तैयार हो गए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और ये हमारे ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर साहब हर वक्त, मैं क्या उनके अल्फाज में हम बात नहीं कर सकते, लेकिन वो हर वक्त एक बात जो करते हैं कि जनाब करप्शन हो गई, पैसा चल गया, फलाना हो गया, ये हो गया। प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछें कि 2018 में जब आपने पंजाब की गवर्नमेंट अपनी बनाई है तो आपके जो जहांगीर तरीन साहब थे जहाज में भर भर के MPs ला रहे थे, और उस वक्त जो पैसों की रेल पेल और वो सारा कुछ चल रहा था, किसने ये सारी चीज़ें शुरू की थी? और आज जब आप शिकस्ते फाश अपनी देख रहे हैं और आप इतने सठियाए हुए हैं कि आप मीडिया पर आते हैं, आप स्पीच करते हैं, आपको हमसे खिताब करते हैं, तो आप कुछ जो है एथिक्स को मलहूज़े खातिर रखें और आप प्लीज़ इस चीज़ को मत भूलें कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं। चले जैसे भी हैं, सिलेक्टेड ही सही, लेकिन आप इस मुल्क के अवाम के नुमाइंदे हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे लिए जो एक आने वाला वक्त, एक हमें जो नज़र आ रहा है एक अच्छा वक्त इसलिए भी है कि ना सिर्फ ये कि हमारी इस नालायक और नाअहल हुकूमत से जान छूटने वाली है, और ये वो बंदा है जिसके बारे में हम पहले भी कहते थे, लेकिन बहुत सारी अवाम शायद फिर भी कहीं ना कहीं उम्मीदें लगा कर बैठी थी कि इमरान खान आएगा तो 1 करोड़ नौकरियां देगा, जैसे वो कहता था, 50 लाख घर देगा। इमरान खान ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। उसने कहा जनाब मैं तेल सस्ता कर दूंगा, मैं गैस सस्ती कर दूंगा, अगर बिजली की कीमतें बढ़े तो हुक्मरान चोर होते हैं, मैं आऊँगा तो मैं पता नहीं बाहर से लोग आएंगे यहाँ नौकरियाँ लेने। और आज ये हाल है कि 70 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो वैसे ही बेनौकरी हो चुके हैं, और सरकारी महकमों में नौकरियाँ क्या देनी है, उन्होंने वैसे ही वो नौकरियों से उनको अब आप तेल और बिजली की कीमतों को देख लें, आए रोज हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, महीने के बाद इनकी कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, और अशियाए ज़रूरिया जो आवाम की जो बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो आम इंसान की पहुंच से बहुत दूर होती चली गई हैं और चली जा रही हैं, और इमरान खान जब तक रहेगा ये चीज़ें आवाम की पहुंच से बहुत दूर हो जाएंगी। और ये जो बातें करते थे कि $200 अरब बाहर पड़ा है, वो हम लेकर आएंगे, वो हम आवाम पर लगाएंगे, आज आवाम सवाल करती है कि इमरान साहब आपने जो वादे किए थे, चले माना कि आप पूरी तरह पूरे नहीं कर सके, लेकिन चले कुछ तो दिखाए ना, कुछ नजर तो आए ना, कोई अपना कोई अपनी। आप देखिए ये जो असद उमर की बात करते थे कि असद उमर आएगा, देखिए कैसे मुइशत चलेगी, और जैसे जनाब हमने बड़े प्लान करके बैठे हैं, एक इस बंदे का झूठ, एक मुनाफकत और एक गलत बात इसकी वक्त ने साबित की है, और आज ये हाल है। और ये कहते थे प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त कहा करता था इमरान खान के मेरे खिलाफ 4 लोग भी बाहर निकल आए तो मैं रिजाइन करके चला जाऊंगा, और अब नेशनल असेंबली के अंदर उनके अपने अरकान ने जो है उनको वोट नहीं दिए, उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिए, सिर्फ इसलिए दिए कि उसका ताल्लुक ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, बल्कि एक ऐसी जमात से है जो वाहिद वो जमात है जिसके पास अवाम के मसाइल का हल मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, भुट्टो जी भुट्टो। और अब देखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है कि जिसकी क़यादत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक, और फिर आज जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जिस तरह से इसको लेकर चल रहे हैं। और आपने देखा आज तक मुल्क की तारीख में क्या किसी और पार्टी के अंदर या उसकी लीडरशिप के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए अपनी जान से चली जाए। जिस तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया गया, और जिस तरह मोहतरमा ने उनके बाद अपने अवाम को संभाला और उनके साथ उनका जीना मरना था, ये उनका कहना था। बेनज़ीर शहीद जिंदाबाद, बेनज़ीर शहीद जिंदाबाद। और फिर दहशतगर्दी का निशाना बनकर वो भी हम में से चली गई, वो भी शहीद हो गई। तो अगर अपने अवाम के बीच कोई जमात रही, कोई लीडरशिप रही, किसी ने अपनी कमिटमेंट पूरी की, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। और आप देखें कि जब 2008 के इलेक्शन में हमें कामयाबी मिली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुश्किल हालात के बावजूद, आपको याद होगा कि अपने न सिर्फ मजदूर की दिहाड़ी में इजाफा किया, बल्कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में
100% इजाफा किया, पेंशनों में इजाफा किया। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसको ये क्रेडिट जाता है। और आज आप देख लें, आज ये वो बंदा जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आया था, उसने तनख्वाहें बढ़ाना तो दूर की बात है, अगर कोई एहतजाज करने के लिए बाहर निकलता है बंदा, कोई टीचर बाहर निकले हैं, कोई हमारी नर्सेज, कोई डॉक्टर्स, कोई बंदा बाहर निकलता है तो उनको किस बुरे तरीके से तशद्दुद का निशाना